नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। शाह ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पूर्ण अवसर पर मंगला आरती में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मंगला आरती में आकर हमेशा एक असीम शांति और नई ऊर्जा की अनुभूति होती है और साथ ही महाप्रभु से सभी के कल्याण की कामना करता हूं। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन, तस्वीरें जगन्नाथ रथ की यात्रा की और साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही मंदिर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को सहेजने में और नया उत्कर्ष प्रदान करने का पूर्ण अवसर है, जिसे देश के करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत भक्ति भाव से मनाते हैं। और ये यात्रा प्रतीक है भारतीय संस्कृति प्रवृत्ति से ही चलायमान है और साथ ही उत्सव और अध्यात्म इसकी धुरी है। मैं सभी देशवासियों को महाप्रभु की रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ, वीर बलभद्र व माता सुभद्रा से सभी के कल्याण व उन्नति की कामना करता हूं। जय जगन्नाथ। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी अब आबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने आबू धाबी के एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां का एयरपोर्ट स्वच्छता के मामले में काफी बेहतर है। हमारे चैनल हेड ने आबू धाबी के एयरपोर्ट की तुलना भारतीय एयरपोर्ट से करते हुए कहा कि हमारे देश के एयरपोर्ट की बात करें तो वे भी यहाँ के एयरपोर्ट की तरह काफी सुविधाओं से लैस हैं। और बृजमोहन सिंह रघुवंशी अगले 24 घंटों से ज्यादा समय तक आबू धाबी रहेंगे और साथ ही पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों से रूबरू कराएंगे। तो हम आबू धाबी पहुंच चुके हैं और आबू धाबी का ये बेहतरीन एयरपोर्ट है, आप देखिए। और जैसा कि हमें आपको पता है, जैसे हमने पिछले अपने कवरेजेस में आबू धाबी और यूएई सरकार के लिए काफ़ी अच्छे कवरेजेस किए, तो हमको जैसे ही हमने यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लोगों को बताया कि हम यहाँ पे हैं, तो ये हमें तुरंत वो हमें आए भी रिसीव करने के, और बाकायदा हम इसमें हैं। और बेहतरीन ये एयरपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत आबू धाबी का ये एयरपोर्ट आप देखिए कितना बेहतरीन है, ये इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा। ये आप एयरपोर्ट देखिए। हमारे हिंदुस्तान के भी एयरपोर्ट कम नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आबू धाबी का ये एयरपोर्ट बेहतरीन है। और आबू धाबी में अब आगे हम यहाँ पे लगभग 1.5 दिन रहेंगे और उसके बाद सीधे हम रशिया जाएंगे। तो बस अब आबू धाबी पहुँचते ही फिर हमने सोचा आपको रूबरू करा दें कि हम आबू धाबी पहुँच चुके हैं। साधना टेलीविजन के लिए बृजमोहन सिंह रघुवंशी। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया। भारत माता की, भारत माता की। टीवी वाला बेसी जाओ, मीडिया वाला जरा बेसी जाओ नीचे सेट करी। और चौकड़ी वाला भाई हाँ बेस जाओ। આજના આ નાનકડા પરંતુ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના
લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા, વર્ષો સુધી રાજ્યના મંત્રી અને ઉપમુખ્યમંત્રી રહેલા અમારા નેતા શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેપી વિદ્યાર્થી એ જો ટ્રસ્ટ ચાલે છે એના પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ પટેલ, આજના મુખ્યદાતા રાજુભાઈ માવાવાલા, ભારતીબેન, શ્રી રમેશભાઈ મેઘવાણી ગ્રુપ, શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ, શ્રી દયાભાઈ, શ્રી મધુસૂદનભાઈ અને આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સમાજના સૌ અગ્રણીઓ, મોભીઓ અને જેમની જોડે હું વાત કરવા આવ્યો છું એ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, સૌને નમસ્કાર. આજે રથયાત્રાના શુભ દિવસે અમદાવાદ શહેરના હૃદય જેવા વિસ્તારની અંદર રાજ્યભરમાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે અમદાવાદ આવનારા વિદ્યાર્થીઓના રહેવા માટે અત્યાધુનિક સંકુલ, હૃદયને સંતોષ થાય એવું સંકુલ અને બધા જ આધુનિક પેરામીટરથી સુસજ્જ સંકુલ બનાવવા બદલ હું શ્રી અમીન પેજેકેપી ટ્રસ્ટના સૌ સાથીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. કોઈ પણ સંસ્થાની સ્થાપના થાય ને 5-10 વર્ષ ચાલે તેવું મનાય કે સંસ્થા ઘણી આગળ વધી, પણ કોઈ સંસ્થા 100ની થવા આવે તો સમજી લેવું પૂરો સમાજ એની પાછળ હોય તો જ 100ની થાય. સંસ્થાએ 92 વર્ષ સુધી અવિરતપણે હજારો બાળકોના જીવનમાં જ્ઞાનનો ઉજાસ ભર્યો છે. આ મકાનનું જ્યારે ભૂમિપૂજન થવાનું હતું ત્યારે મારી બહુ ઈચ્છા હતી કે હું આવું, પણ અહીં અમદાવાદ આવ્યા પછી મારે અચાનક પાછા જવું પડ્યું હતું અને હું નહોતો આવી શક્યો. એટલે સૌથી પહેલા તો હું સતીશભાઈનો આભાર માનું છું કે એમને મને આજે બોલાવી મારા મનની ઈચ્છા પૂરી કરી. આ સંસ્થાની અંદર મંચ પર બેઠેલા બધા લોકોએ એવું કહ્યું કે મારા બાપુજી અહીં ભણ્યા હતા, હું અહીં ભણ્યો હતો. ઉત્તર ગુજરાતના વિશેષ કરી કોઈ ગામ એવું નહીં હોય જ્યાં કડવા પટેલ હોસ્ટેલની અંદર રહેલો વિદ્યાર્થી ગુજરાત અને દેશની સેવા કરવા માટે આ હોસ્ટેલે નહીં આવે. પરંતુ આજે હું મારો પણ એક જોડાવ છે અહીંયા કહેવા માંગુ છું. અહીંયા રેક્ટર હતા નટુભાઈ સાહેબ, ઘણા બધા લોકો એમને ઓળખતા હશે. હું માણસાથી અહીંયા ભણવા આવ્યો, યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો, એનસીસી જોઈન કરી. નટુભાઈ સાહેબ અમારા રેક્ટર હતા, એનસીસીના ઇન્સ્ટ્રક્ટર હતા ને અહીંયા રેક્ટર હતા. હું નાનપણથી ક્લીન સેવ નહોતો કરતો, દાઢી આવી જ રાખતો હતો. નટુભાઈએ બહુ સ્ટ્રિક્ટ ડિસિપ્લિનના આગ્રહી હતા. હું દાઢી ના કપાવું એટલે 4 રાઉન્ડ રાઇફલ ઊંચી કરીને ગુજરાત કોલેજમાં રાઉન્ડ મલાવવાની સજા મને કરતા હતા. પછી ધીરે ધીરે ખબર પડી કે નટુભાઈમાં કોઈ દયા બયા છે નહીં, એટલે મેં પણ ચાલુ કર્યું કે વહેલા આવી જવાનું, 4 રાઉન્ડ મારી લેવાના અને પછી આપણી પરેડ કરવાની, એટલે પરેડનો ટાઈમ બગડે નહીં. નટુભાઈ 2 કામ કર્યા મારા જીવનમાં. નટુભાઈને એક ગિલ સાહેબ હતા, એમને મને એક દાડો બેઠાડ્યો, એમને મને બોલાયો અને કહ્યું, ભાઈ તને ખબર છે તું સરદાર નથી, તારે દાઢી કરીને આવવું જોઈએ, એનસીસીની ડિસિપ્લિન છે, તું દાઢી કરીને આવતો નથી અને તારે રોજ 4 ચક્કર કાપવા પડે છે, એવું કેમ કરે? મેં કહું હું દાઢી કરું એટલે રોજ મારી 20 મિનિટ કામની બગડે એટલે હું દાઢી નથી કરતો. તો એમને કહ્યું તારે સજા કાપવી પડે. મેં કહું હું કાપું જ છું. પછી એમને કહ્યું, ગિલ સાહેબ મારી જોડે રાઉન્ડ મારતા હતા,
નટુભાઈએ કહ્યું કે તું દાઢી નથી કરતો, જાતે સજાને નિમંત્રણ આપ્યું છે અને મોઢું લટકાઈને રાઉન્ડ મારે છે. રાઉન્ડ તો મારવાના જ છે, ભલા માણસ તો હસતા હસતા માર, ઓબે વિથ સ્માઇલ. જીવનમાં જે આવી પડ્યું હોય એને હસતા હસતા સ્વાગત કરી સ્વીકારવું, એનો પહેલો શિક્ષણ મને નટુભાઈ સાહેબે આપ્યું. અને જેટલા કડક હતા એટલા જ મારું હતા. અહીં બેઠેલા છોકરાઓને ખબર નહીં હોય, 3 વર્ષમાં એકે શનિ રવિ એવો નહોતો કે નટુભાઈ એમની મોટરસાયકલ પાછળ હું સાયકલ લઈને અહીં આવતો અને મને આખો ગ્લાસ દૂધ પીવડાવતા હતા કેપી હોસ્ટેલની અંદર કે દોડાયો છે તો દૂધ પણ પીવું. હું ખરેખર માનું છું ઓબે વિથ સ્માઇલનો નટુભાઈનો ગુરુ મંત્ર મારા જીવનમાં મને ખૂબ કામમાં આવ્યો છે. પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં આપણું ભાગ્ય ઈશ્વર જે મોકલે એ આપણે નક્કી ના કરી શકીએ, પણ પરિસ્થિતિનો સામનો હસતા હસતા હિંમતથી, પુરુષાર્થથી અને મક્કમતાથી કરવાનું આપણા હાથમાં હોય. છોકરાઓ એકવાર મનમાં નક્કી કરી દેજો કે જીવનમાં જે પરિસ્થિતિ આવે એનો સામનો હું હસતા હસતા મક્કમતાથી કરીશ, જીવનમાં ક્યારેય તકલીફ નહીં. અને આ ગુરુમંત્ર મને આ કેપી હોસ્ટેલના જૂના બિલ્ડિંગના ભોજન કક્ષની અંદર નટુભાઈ પટેલ અને અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર કેપી ગીલ હતા, સેનાના ઓફિસર હતા, એમને આપી. મિત્રો, આ સંસ્થાએ અનેક વિધ ગુજરાતને મોટું યોગદાન કરવાવાળા અહીંથી વિદ્યાર્થી થઈ નાગરિકો બનેલા લોકોને પૂરા પાડવાનું કામ કર્યું. અત્યારે આપણે જ્યાં બેઠા છીએ એ જ ભૂમિ પર સરદાર પટેલે અનેક દિવસ પણ ગુજાર્યા છે અને આઝાદીની ચળવળની અનેક મિટિંગો પણ કરી છે. આજે જે બાળકો અહીંયા બેઠા છે, વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, એ બધા જ ભાઈ બહેનોને હું કહેવા માંગુ છું, દરેક ધરતીના એક સંસ્કાર હોતા હોય છે અને ધરતીનો સંપર્ક એ સંસ્કાર આપણી અંદર મૂકતો હોય છે. તમે સૌ શ્રી અમીન પીજે કડવા પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવનમાં જ્યારે વિદ્યાભ્યાસ માટે આવ્યા છો, હંમેશા યાદ રાખજો કે સરદાર પટેલ જેવા મહાપુરુષે અહીંયા આઝાદીની ચળવળ માટે મોટું યોગદાન કર્યું. આજે જે વિદ્યાર્થીઓ મારી સામે છે એમને દેશ માટે મરવાની જરૂર નથી. અમે બધા જ્યારે મોટા થયા ત્યારે પણ દેશ માટે મરવાની જરૂર નથી. આપણા પૂર્વજોએ કામ કરી આઝાદી આપી દીધી, આપણે આઝાદ થઈ ગયા એટલે આપણે મુક્ત નથી થયા. દેશ માટે મરવાની જરૂર નથી, પણ દેશ માટે જીવવાની જરૂર છે. તમે જે કંઈ કરો જીવનમાં એ દેશ માટે કરીશ. સારા સીએ બનો તો દેશ માટે, સારા ડોક્ટર બનો તો દેશ માટે, આઈએએસ, આઈપીએસ, વ્યાપારી અને નાગરિક બનો, ગૃહિણી બનો તો પણ દેશ માટે હું કામ કરીશ. એ ભાવ જ્યાં સુધી શરીર રહે ત્યાં સુધી આપણે જાળવી રાખવું. મિત્રો, આજે મેં થોડુંક જ મકાન જોયું છે જે આધુનિક વિચારો સાથે આનું આયોજન કર્યું છે. સતીશભાઈને હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપવા માંગુ છું. 1929 થી અને એક પ્રમાણે 1932 થી ચાલુ થયેલી યાત્રાને તમે એક પ્રકારથી ઉચ્ચતમ શિખર પર પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. અને ઘણા દાતાઓ અહીંયા બેઠા છે, બધાએ આ સંસ્થા સાથે કોઈ ને કોઈ રૂપે જોડાયેલા છે, પરંતુ એ સૌએ પણ પોતાના જીવનમાં આ કડવા પાટીદાર હોસ્ટેલે જે યોગદાન આપ્યું અને એના લીધે એમના જીવનમાં જે પ્રગતિ થઈ એ આવનારા દિવસોમાં અનેક બાળકોના જીવનમાં થાય એના માટે દાન આપ્યું છે. માવાવાળા સાહેબ અને સૌ દાતાઓનો હું હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે આ સંસ્થાને તમે આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે. લગભગ 1000 બાળકો, 1000 વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે અહીંયા રહી ભણશે અને જે ગામમાં સગવડ નથી ઉચ્ચ શિક્ષણની એ ગામમાંથી આવીને ભણશે. એમના જીવનમાં નિશ્ચિત રૂપે ઉજાસ ફેલાવાનો છે. મિત્રો,
શેઠ શ્રી દુર્ગા પ્રસાદ લશ્કરી, જયકૃષ્ણ હરિવલ્લભદાસ, લક્ષ્મીકાંત ભગુભાઈ અને શંકરલાલ ગુરુ, આ સૌએ આ સંસ્થાને અહીંયા સુધી પહોંચાડવામાં 1930 થી 2016 સુધી યોગદાન આપ્યું છે અને સતીશભાઈ પણ 2016 થી અવિરત પ્રમાણે આ સંસ્થાને આગળ લઈ જાય છે. એ આપણા સૌ માટે આનંદનો વિષય છે. મિત્રો, આજે હું અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે પટેલ સમાજ માટે પણ હું કંઈક કહેવા માંગુ છું. હું માણસાનો છું, ઉત્તર ગુજરાતમાં જ ભણ્યો છું, મોટો થયો છું. મેં પટેલ સમાજના અને વિશેષ કરી કડવા પટેલ સમાજના ઉત્તર ગુજરાતના મારા અનેક મિત્રો છે અને હું સમાજના વિકાસ પ્રવાહોનો અને રાજ્ય અને દેશના વિકાસ પ્રવાહનો વિદ્યાર્થી પણ છું. સમાજો કઈ રીતે આગળ વધ્યા, રાજ્ય કઈ રીતે આગળ વધ્યું, દેશ કઈ રીતે આગળ વધ્યો, એ જુદા ના પડી શકાય એવી ઘટના છે. હું આજ નિશંકપણે કહેવા માંગુ છું કે કડવા પટેલ સમાજે ગુજરાતના વિકાસમાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને એના વિકાસને આગળ ગુજરાતનો વિકાસ અને પટેલ સમાજનો વિકાસ બેના ગ્રાફ જોશો તો બે સમાંતરે જાય છે. જેમ જેમ પટેલ સમાજનો વિકાસ થતો ગયો એમ ગુજરાતનો પણ વિકાસ થતો ગયો અને પટેલ સમાજને સામાજિક સંદર્ભમાં એની બીજી વ્યાખ્યા કરવી હોય તો પટેલ સમાજ એટલે કઠોર પરિશ્રમી સમાજ, એ કયા વગર ચાલે એવું છે. વિદ્યાભ્યાસ, વેપારની સૂઝબૂઝ, હિંમત અને સમાજને એક સાથે આગળ વધારવું, આ ગુણોએ સમગ્ર પટેલ સમાજને અને વિશેષ કરી કડવા પટેલ સમાજને ખૂબ આગળ વધાર્યું. અને આ સમાજે કેવળ પોતાનું ના વિચાર્યું, પોતાની સાથે સાથે સમાજનો વિકાસ કરતા કરતા ગુજરાત અને દેશના વિકાસની સાથે પણ તારતમ્ય સાધી દેશ અને રાજ્યના વિકાસમાં પણ બહુ મોટું યોગદાન કર્યું છે. કડવા પટેલ આ હોસ્ટેલ અમે બધા ભણતા હતા ત્યારથી મેધાવી વિદ્યાર્થીઓનું આશ્રયસ્થાન થતું. ચૂંટણી તમારે વિદ્યાર્થીઓના રાજકારણમાં ગમે તે ચૂંટણી લડવી હોય તમારા સ્કૂટરને કેપી હોસ્ટેલમાં લાવવું જ પડે, નહીં તો ચૂંટણી હારો જ હારો. હું ખૂબ ચૂંટણીઓ લડ્યો છું, સીઆરથી માંડીને જીએસથી લઈને સેનેટથી લઈને વેલફેર સુધીની દરેક ચૂંટણીમાં યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલ અને કેપી હોસ્ટેલ એ ચૂંટણી જીતવાનું ગુરુમંત્ર આપવાની જગ્યાઓ હતી. આપ સૌ બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ બહેનો ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે એક ઐતિહાસિક સ્થાન પર તમને સૌને ભણવાનો મોકો મળ્યો છે. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किए और जिसका थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करते। संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता, अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, श्री घनश्याम भाई अमीन, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, श्री अवस्थी, एमडी इपको, मिनेश भाई शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी, श्यामल भाई पटेल, अध्यक्ष अमूल, और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के
सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान समाप्त हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबूजी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की, और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था। और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बड़े जोर से, करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% की सब्सिडी दी। इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूं, साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा, भूमि भी बिगड़ेगी। ये तरल नैनो यूरिया और तरल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।